ಮ್ಯಾಮ್ PPT ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. Sultana ma'am, you can start the formal. Ma'am, unmute. Your mic is muted, ma'am. ನಮ್ದಾ? Madam. Hello. Good morning, dear participants. Sorry for the delay. It's okay, madam. Hello, everyone. This is Kishwa Sultana from Hello, Department of Political Science, Government First Grade College, Bidadi. A very warm greetings and a hearty welcome to all for today's 4th day session. Every new beginning comes from some other beginning's end. It is indeed a glorious moment to extend warm wishes and welcome on behalf of Government First Grade College, Bidadi to our 1-week virtual workshop on life skills for professional competence in collaboration with NIMHANS, Bangalore. It is a especially great moment for us to have for our workshop Honorable Distinguished Resource Person Dr. Shamala Madam, NSS Coordinator and Teaching Faculty, College of Nursing, NIMHANS, Bangalore. At the outset, I would like to extend our warm welcome to our respected resource person, Dr. Shamala Madam. I also would like to extend our warm welcome to Dr. Katyani Ma'am. Welcome you, ma'am. It gives me great pleasure to give a hearty welcome to our esteemed principal, Srimati Jagdamba Madam, Associate Professor and Head of the Department of History. We are grateful to her for her leadership and positive attitude that has helped us to pull us through. We are fortunate to have you, Madam Principal, during this challenging times. I would also like to extend a warm welcome to our IQAC Coordinator, Srimati Radha GR, Assistant Professor and Head of the Department of English. This workshop is happening because of your initiative, Madam. Welcome, ma'am. I also would like to give a warm welcome to Srimati Nadinakshi R, Librarian and NSS Program Officer of our college. Your work always stood by the expectations and has a meaningful contribution to our college success, ma'am. We are proud of you, Nadinakshi, madam. A hearty welcome to Srimati Shivashankari, Assistant Professor, Department of Commerce and our Technical Coordinator, without whom this program would not have been a reality. I also extend a warm welcome to Dr. Srividya, Assistant Professor, Department of Commerce and Co-Coordinator of IQAC. A hearty welcome to all distinguished faculty members, esteemed delegates and dear students. I have great pleasure to welcome my colleagues who made this workshop functional in such hard times. This could not have been possible without the sheer contribution of you all. We all are a part of this institution due to our shared passion for the vision of the institution. Our passion unites us and our hard work strengthens our institution. The workshop schedule brushes upon a spectrum of exciting and benefiting themes that discuss the various essential aspects for honing life skills and attainment of competency. Establish true esteem, we must concentrate on our successes and forget about the failures and the negatives in our lives. The topic of today's session, coping with emotions, helps us to improve our knowledge and attitude towards life. Coping with emotions helps an individual to build one's skills, set goals, work on this approach, believe in their potential, and improve awareness. This workshop gives an individual a platform to identify their vulnerable spots, gain understanding, and focus on essential aspects
and improve attitude, confidence, and provide essential skill to change their lifestyle by coping with emotions successfully. Now, without taking much of your time, let me introduce our resource person, Dr. Shamala Madam. She graduated from Government College, Bangalore, joined as a staff nurse in NIMHANS, and also is presently working as teaching faculty in the College of Nursing, NIMHANS. She is also working in the capacity of NSS coordinator of NIMHANS since 2015. She is also actively involved and has successfully organized and coordinated workshops on life skills for teachers and students. We are grateful to you for accepting our invitation to be our today's resource person. So welcome the new morning with a smile on your face, love in your heart, and good thoughts in your mind, and you will have a wonderful day. On that note, let me invite our guest of honor and our resource person, Dr. Shamala Madam, to deliver her lecture. Over to you, Madam. Okay, thank you, ma'am. Your slight correction is there. I think according to the timetable, today I am supposed to present problem solving and critical thinking. There's a small correction. Radha, ma'am. Yeah, tell me. Radha, ma'am. Yes. Go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Today I'll be, I think according to the timetable, what I got is problem solving and critical thinking. Today I'll be doing that. I think on third I'll be doing managing emotions. It's okay, ma'am. It's okay, ma'am. Okay. Okay, go ahead, ma'am. That's Thank you, ma'am. Let me start. Madam has already introduced me. I'm Shamala. I'm working in nursing college. I've conducted so many workshops on life skills. Yeah, before I think this is the third day of your life skill training program. I think all according to my knowledge, you have finished the stress management, empathy, and self-awareness. And today we'll be discussing about the problem solving. Just before going to the session, I want all of you to go through this slide. This Albert Einstein, what he says that, as we all know that he is a famous scientist and is very famous in solving the problems. What he says is that it's not that I'm so smart, it's just that I stay with the problems longer. Can anybody tell what is this meaning? Yeah. Pavan sir? Yes, madam. Good morning. Good morning, sir. What did you understand by this sentence, sir? How much ever we are smart, madam. Yeah. So human beings have problems now, madam. Yeah. We will come across with too many problems in our life. Yeah. Yeah, madam. Yeah, on exam. Okay. Whether it may be related to day-to-day life. Okay. Yeah, okay. Yeah. Anybody? Because I am unable to see here. 48 others it's showing, but names I am unable to look here. Yeah. Hello, good morning, ma'am. Yeah. Tell me, ma'am. Yeah, this is Seema SR. Yeah. What I perceive from this, the sentence quoted by Albert Einstein is that, so everybody may think that, okay, he's so smart that always he'll be with he always solves the problem. But in reality, it is that he will be involved into that to solve that for such a long time. He is the only person who is aware of that, how much involvement should be there to solve that problem. So because of that, he stays longer. But people, they perceive in some other different way. Yeah. Okay. As you said, ma'am, it's correct. It's not that when problem, as soon as problem exists,
we are solving the problem. Not like that. What according to Albert Einstein, what he says that, like if you stay with the problem for longer time, means thinking about the problem and how to solve, what are the solutions. By thinking that, he is able to generate the solution. That is a nutshell of this thing. And today we'll be discussing about problem solving. Before I could go to like a theoretical part or like asking what is problem solving. Before going to that, just I want to give one scenario. Like I think this everybody has experienced. Like someone is spreading rumors about you and you become very angry. Is it so? Like everybody has experienced this type of situation? Yes, madam. Ashok, sir? Yeah. So, like when you experience this type of, you experienced or if you experience this type of situation, how we are going to face or how we are going to solve? Means just I request the audience, can you just make a note like how we are going to deal with this problem? Just later I'll ask randomly I call out the name and you can just present how we are going to manage this thing. I think everybody will come across these problems in our life, day-to-day life. And each one will manage in different way. Can I give 5 or 10 minutes? 5 minutes shall I give? Excuse me, Patel sir. Can you please mute your video, sir? Patel sir, Patel Nagraj sir. Yeah. Ma'am, I'll give 5 minutes. You just chalk out like what are the things you can do it, how you can overcome this problem. All of you will agree this is a problem for you? Will this be a problem for you or? Yes, of course it will be a problem. And how we are going to deal with this? In 5 minutes. Okay. Ma'am, can you move the slide, ma'am? We are not able to see the slide. Slide you are not able to see. The slide we are able to see. You have not moved the slide, ma'am. It's in the first slide only. Albert, That is the problem I'm given to you. Okay. I wanted you to generate like how we are going to manage. Just chalk out the solutions. How we are going to deal with this problem. This is a scenario I'm giving to you. Okay, madam. As an activity. On 5 minutes, just chalk out. Then I'll ask you to present. Okay. Can I ask Dr. Shivanna Ranganna? Shivanna Ranganna? Sir? Okay. Sir is not answering. Dinesh sir? Dinesh sir? Dinesh sir? Okay. Participants, please respond. Dinesh sir? Okay, Chennamma madam? Chennamma madam? Participants, kindly interact with madam. yes, madam. Yes, sir. Yeah. So you can go ahead, tell, sir. Yeah. So may I know speaking, sir? Madam? Yeah. Yeah, Chennamma madam. Yeah, can you just ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ದ ಸೆಷನ್. ಮೇಡಮ್ ನಾ ಹೇಳ ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕು.
ಅಷ್ಟೇ. Tell me. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಲಾಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇದು ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್. Okay, okay. Okay, good. Then, Have yeah, yeah. we must hear in one ear and we must leave in the other. That's best solution, madam. Okay, sir, your name, sir? Pavan, madam. Pavan, sir. Okay. So Yeah, you have to hear in here and you have to leave in hear in the right ear and you have to leave in the left best, ear like that you are free. Okay. It is okay. It will solve the problem. Okay. discussion best, madam. Sri Vidya ma'am. Sri Vidya ma'am. Sri Vidya ma'am. Okay. Chennamma madam and Pavan sir, they said that one said that we have to ignore, and another said that we should not as though we have to pretend that we have not heard. Is it? It will solve the problem if you do like that. Okay. So here, see, your participant has to respond. Otherwise, we cannot move on to the session. It's not a theory class, no. It is an activity-oriented training. So you have to respond. Thanks, madam. Yeah. If you don't answer, like it will be difficult for us to. Okay. Yeah. So this Hema, yeah. Hema ma'am, Hema Nayak. Hello, ma'am. Hema Nayak. Yeah. Yeah. So it depends on the person and so what is the significance of that person in our life. And so how much importance that person stands for us and what kind of rumor he is spreading. Yeah. And so, okay, we have to ignore for maybe once or twice, but it frequently if he is spreading or she is spreading that the same kind of rumor, so we have to be alert and we have to take some action against that kind of problem. Yeah. What type of action will you be able to take? Yeah. So we have to directly talk to that person. Yeah. And so we should not have to make a maybe mountain out of that mole. First, we have to directly address to that person why he is spreading, what is the motive behind that, and all those. And yeah, that is how that's what I understood. Yeah. Yeah. Correct. Yeah, Hema Naik, Madam Hema Naik said that one or two times you can ignore. Later, depending on the type of rumor, we need to act. You have to talk to the person like that. Yeah, Hema ma'am, can you tell that? She's identified clearly, defined the problems, telling that this it is the rumors. What kind of rumors it is? It depends on the before reacting that you have to understand what type of rumors it is. Okay. Then think possible solutions. Ma'am, what are the solutions you thought? One is that talking to that person, and then Yes. Hema Naik, yeah. Seema. Okay. Seema, tell me, ma'am. Yeah, that's and how much what kind of effect that is going to spread and it is going to affect our work, and it may spoil our public relation also. And so we have the impact of that rumors. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. What will be the possible solutions you thought? One is talking to the person. Mm-hmm. Okay. Then what else? Right now, I got only that much. Okay. Yeah. Okay. She has. Then how did you arrive that solution? What makes you to think that way you can solve the problem? Because I will understand what is the why that person is spreading, and I come to know that what is the motto behind that rumor, problem, and everything. At least I can sit and talk to that person. Then I can solve, and I can make that person to understand not to spread, or maybe something like warning I need to give, because we always we cannot just ignore. Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. She is telling that it may have a great impact on on her personality, so that she wants to tackle it.
and she had a solution, talking to that person. Okay, one more scenario that, this is the one, let everyone pretend to be someone famous, and everyone needs to address that issue as if they were famous person, which are the choices they would consider, how will they do it. For example, you can take, now the COVID-19 pandemic is there, like if you are a PM, Prime Minister only you take, otherwise CM of Karnataka. You think that, and how will you handle this pandemic situation? Can 5 minutes, can you generate the solutions? Can you generate this solution? Yeah. Ashok sir? Ashok sir? Ashok sir? Okay, Nagabhushana sir? Nagbhushana sir? ನಲಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? Niranjan sir or anybody? It's open platform. Anybody? Yeah, Nandini Hegde. Dear participants, please COVID is an webinar. Nandini madam ಹೇಳಿ. ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ಸಿಎಂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? We would have taken the consensus, ma'am. We would have taken the consensus of others. ಆಮೇಲೆ ನೋ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಲ್ರು ಆ ಕಾಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋ ಆಸ್ ಎ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್? ನಾವು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಇವನ್ ಟಿಲ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರೂ ಅದ್ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ನಡೀತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? hello madam. ಹೇಳಿ ಸರ್. Hello madam, first we have to maintain cleanliness. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ That is why madam, first we have to take initiative of cleanliness, first our surroundings, then we have to go to different streets and maintain the cleanliness, because maintain toilets, dustbins, that is main reason. Afterwards we have to create awareness among the people, slum areas. We have to do field work, that whatever it may be, we have to do all the things properly. Don't do politics in the health problems. We have to provide a social service and create social awareness to the public, madam. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿಎಂ ಆಗಿ? ಓಕೆ. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇಡಮ್. We Yeah. can see to that. Actually, now for our students, we have made it that vaccination is compulsory ನೀವು before CM attending. ನೀವು CM ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು CM ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎ CM even for schools and colleges above 18 years ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, so even I feel that is also one of the good measures. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, if I were a CM, I'll take the guidance of the technicians. First, okay, I'll take their suggestion how we can proceed Yeah. as a CM, and then I will go for media person and let them spread the general awareness how it could be prevented. So instead of spreading panic messages, I may ask them to repeatedly telecast the measures how it could be prevented. Then at least some awareness will be among public. Then later so we can go for vaccination and what all the availability and so all those process and everything. So this is the first step I would like to go. First taking the guidance of technicians, doctor committee and all those people. Technical. Yeah. So then later dealing with the media people. Yeah, very good, ma'am. Like many of you became CM and you have given your own like how we are going to manage this problem. Let us see, there's one more problem I see. All of you have a paper and pencil. Can you draw these dots? Can you draw these dots? 9 dots. Problem solving. Can you see the slide? Can everybody see the slide? Yes, ma'am. We can see the slide. Yeah. See, here I have put 9 dots. This 9 dots you have to connect. You should not lift the pen and should use only 4 straight lines. You have to connect all these 9 dots. Madam, Can you do it? Ma'am, Yeah. your PPT is in the first slide only, ma'am. No, it is moving now. We are not able Click to on see that, it, ma'am. Click on that. Not able to see here. Yes, ma'am. We are able to see only Just the first slide. move the slide. Okay, 1 minute. No, here in the laptop I'm showing now. That is what, ma'am. Yes. Now I can see, ma'am. Now we can see. Now you can see. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you are able to see. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now you are able to, yeah. Just can you should not lift the pen. Should use only 4 straight lines. Yeah, 2 minutes I'll give. Time, yeah. Have you finished? Okay. Shubha ma'am? Shubha ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, draw ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿದೆ. 1 dot ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. 1 dot ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 dot ಮಿಕ್ಕೋಗಿದೆ. Okay. Yes, ma'am. Okay, good, you tried. Yeah. Nandini ma'am? ಎರಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕೋಗಿದೆ. Okay, fine. Not able to. Yeah.
Okay, then Jagannath sir, Jagannath Kalappa sir, Jagannath Kalappa sir, Niranjan sir, Niranjan sir, Pavan Kumar sir, ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪವನ್ ಸರ್, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ರಾಧಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೈಲಜಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕರೆಯೋ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೂ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್? 5 lines ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 lines ಬರುತ್ತೆ. 5 lines ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೇಡಮ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 4 ಬಂದಿದೆ. 4 ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? 4 lines ಹಾಕಿ. 1 2 3 4. ಓ ಸಾರಿ, 5. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. 5 lines ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 lines ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಲೈನ್ ಯಾರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ. 5 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾ, ಏನನ್ನು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಫೋನ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹುಡುಗಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಆಯ್ತು. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ? 1 2 3. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 4 lines. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು? ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಿಯಾಂಡ್ ಹಾ, ನೀವು ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋದ್ರಿ. ಹೌದು, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್. ಯಾ, ಗುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. Yes. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು, ಈ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪರಿಮಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 9 ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ರು ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು, 5 ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 1 ಡಾಟ್ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಈ ತರ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ, ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದಾಗಲ್ಲ, ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ COVID-19 ಅಂತ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ COVID-19 ಬರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳೋದು, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರೂ?
ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಝೂಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನು ಇವಾಗ ಝೂಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಝೂಮಲ್ಲೇ? ಓಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ PPTs ಹಾಂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸಿತೋ ಇಲ್ವೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳೋದು? ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದೇ ಆದ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಇದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಪರಿಮಿತಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಡ್ರಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ತರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಕ್ವಿಜ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ನೀವು ರೂಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 3 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸಿದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮೇಡಮ್ ಶಬಲಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ ಶೋಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಯಾವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ 3 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ? ಹಲೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ, ನೀವು ವೈಡ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ವೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 9 ಡಾಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವರು 4 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೆಲವರು 5 ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಡಾಟ್ಸೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಲೈನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತಿನ್ ದ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ, ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, now we'll see what is problem. According to you, what is problem? ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾಕೋ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸಿಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಏನು ವೇಸ್ ಸಿಗದೆ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಾಚಾರನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗಳು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಆಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್, ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಮ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ವೈಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ವೈಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ವೈಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್,
problem solving is how you could change the situation from what is now and to what is the solution ಅಂತ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ 9 ಡಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಕಾಣೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? It will be different, madam. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸರ್ಗೆ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓದೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಥರ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಮೇನ್ ಇದು ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋದು ಎಲ್ಲೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ಇದಾ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಏನದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಂಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಯಾಕಾಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರೋ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯ್ತು, ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ 1 or 2, ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರೇಟ್. ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರೇಟ್. ಆ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗ್ತೀನಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1, 2, 3 ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ. ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಇದೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒನ್ ಆದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಲೆಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೀ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಪುನಃ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅದು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಯ್ತಾ. ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗೋಗಿದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು. ಹೌದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕೋಪಿಸ್ಟ್ರು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೇನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೈಯೋದು, ಕಿಚ್ಚಾಡೋದು, ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಸೆಯೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಬಲ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಗರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೆಜರ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಹೌದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ನ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಗರೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಗರ್, ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಕೋಪನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗು, ಇದು ನನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಈಚೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಅಂತಿದೆ. ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನೋ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ನೀವು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊತೀರಾ, ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದ ಆ್ಯಂಗರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಈ ಕೋಪ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಹದಿಹರೆಯದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೋಪನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಕಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇದು. ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. No, ma'am. ಓಕೆ, ಯಾ ಓಕೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು 9 ಡಾಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಥರ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೇನು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯಾ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನೀವು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ? ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಎ ಝೂ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್. ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತೀರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಯಿತು. ನೀವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೆಸರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೆಸರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು 4-5 ಲೈನ್ದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 12:30 ಆಗೋಯ್ತು. ಬೇಗ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು 4 ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೇಮೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಟು ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಝೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? Hello, ma'am. Hello, madam. ನಾನು ಹೇಳಿ Ma'am, bari. ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್. I'm Shubha. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. I've written only 4 sentences, ma'am. ಬರೀ ಹೇಳಿ. I went to a zoo on 2nd July 2021. I Yeah. saw many cages. I felt cages is not required in a zoo. Nature was very beautiful. I saw many animals drinking water and many birds on branches. Okay, good. Aste, ma'am. ಸರಿ ಸರಿ. Hello. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. Madam, even I have written only few sentences. ಹೇಳಿ. Zoo is zoo is a place where if we visit, we can feel relaxed, and also we can learn many aspects in our life related to zoo.
we can also learn to show sympathy towards others by seeing how certain animals are put in cage and all, and so they don't like, few of the animals, they don't like to be in cage. So all these aspects I think we can learn by visiting zoo. Okay, yeah. Anybody? Shall I? Yeah, yeah. Continue. Yeah. A white being painted with black stripes jumped along the forest lane, not allowing anyone to trespass. Ears Yeah. so big, 4 legs so fast, kept moving, leaving everyone far behind in the nature's zoo. Yeah. Thank you. Very nice, ma'am. Very nice. Anybody else? Hello, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. ಹೇಳಿ. ಝೂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಅನೇಕ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಅನೇಕ ವಿಧ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಚಂದದ ವನ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ. ಇಂಥ ಒಂದು ಝೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು 4 ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ವೆರೈಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು? ಇದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿತಾ? ಕೆಲವರು ಕವಿತೆನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅನಿಮಲ್ ಹೆಸರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಈ ತರನೂ ಬರಿಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ತರನೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. ಹೌದು, ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಝೂ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹವ್ ರಿಟನ್ ದ ಇದು ಏನು ಎಸ್ಸೇನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ದಿರ್ತಿದ್ರಿ. ಟೈಗರ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಜಿಂಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಿರುತ್ತೆ, ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ದಿರು. ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 9 ಇದಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ 1 to 9. ಆಮೇಲೆ should be repeated. The sum of 3 boxes in each row should be 15. The sum of 3 boxes in each column is 15. The sum of 3 boxes diagonally should be 15. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಳಿನ ಮೇಡಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I finished. Yes, ma'am. Shall I show? Yeah, please. Form fill up ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್? It's coming ulta, I think. ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು. ನಂದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತಗೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ನಂದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, 3, 5, 6 ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ಸುಜಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ?
ಮಾಡಿದ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ರವಿ ಸರ್, ರವಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ನಂದು ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರವಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಹಾ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೈಲಾಸಪತಿ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಲಾಸಪತಿ ಸರ್? ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ? ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್? ನಿರಂಜನ್ ಸರ್? ಓಂಕಾರ್ ಸರ್? ಪವನ್ ಸರ್? ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಲೋ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಅಂತ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಹಾ. ಬಂದಿದ್ಯಾ? ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಹಾ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅಶೋಕ್ ಸರ್? ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಬಟ್ ತೋರಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಯಾ ಹೇಳಿ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನಗೇನು ನನಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿ ಇವಾಗ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಏನು 55577717 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸಿ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೈನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೇಡಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಮೈನ್ ಫಿನಿಶ್. ಫಿನಿಶ್ಡ್? ಯಾ ಪವನ್ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ?
ಏನೋ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ರಾಧಾ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am, it is okay now? I am unable to see the numbers. Ma'am, we Can will you tell give you. it? First row. Ah. First row 294. Ma'am has done. Okay. Second row 753. Okay. Third row 619. 619. Okay. Oh, 9 is repeated. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Yeah, Pavan sir. 8. It should be 8. 8. Okay. 618. It will come, ma'am. Okay. Yeah. Yeah, Pavan sir. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ರಾಧಾ ಮ್ಯಾಮ್. First row it is 346, madam. First row. 346, madam. First row. Second row 728. 728. Yeah, madam. Third row 591. Okay. Is it correct, madam? Yeah, I'll show the numbers. I'll show the numbers. Just Okay. Anybody else? Sir, Pavan sir, you got all the direction 15? Pavan sir. Yeah, madam, it came 15. You got all the directions 15? Yes, madam. Yeah. Okay. Good, sir. Yeah, anybody? I also have got on all the rows, columns and diagonal. Columns and diagonal. Can you show, ma'am? Can you show? 492357. Ma'am? Yeah, those, ma'am. ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay. Let's go to the slides. Now we'll see what is the answer ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಈ 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 to 9 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 15 ರೋಸ್ 15 ಬರಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕೂಡ 15 ಬರಬೇಕು. Now we'll see what is the answer. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇದಂತೂ ಅಧ್ವಾನ ಬೆಳಕು. 357 942 ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ರೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? Yes ma'am, same ma'am. Same. May I know your name, ma'am? Mine it's wrong, madam. ಅದೇ ಶೋಭಾ ಅನ್ನೋರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್. Shobha ma'am, it's correct, madam. Shobha madam ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ madam. Yes sir. Hello, mine it is different, ma'am, but total is correct from all the sides. Yes. No, if we interchange the numbers also, it will come, ma'am. Yeah. So it's coming all the way. Yes. Yes, ma'am. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. Yeah. Diagonal also you're telling that diagonal also it is coming anta. Okay, good. See here, column wise also 15, and then diagonal wise also 15. Yes, this side. Correct. In any angle if you see 15 only. Yeah, madam. Yeah. Whoever has done, can you give them the clap? Yeah. Just I've given 2 activities for you. One is that writing few lines about zoo
without using, are you able to hear me? Yes, madam. Okay. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಝೂ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಪಜಲ್ ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋ ತರ. ಇದು ಈ ಫಿಗರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Man is not thinking critically. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನು? He is cutting the this thing, madam. What is that? Rope. A stone is right on top of his head and he is trying to cut the same rope. On which it is Directly it will fall on his head. He is not even trying to move from there. Yeah. He's not thinking. He's not thinking. He's cutting the ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಅರಿತಾ ಇಲ್ಲ. Aware. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He's not. But there a sign of surprise is also shown there. Yeah. He's thinking that might be he's hearing some sounds or something, some intuition might be there. That's why he is having surprise. Yes, madam. Or maybe he is experimenting also. If I cut this, what will happen? Yes. Yeah, that also will be there. So here the warning they're giving that this man is not thinking critically. If I cut this, what will happen? Ante ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಾಳಿದಾಸ, ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೆಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಂಬೆ ಕಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ. ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ. ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದ್ ರೆಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರೆಂಬೆ ಕಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಂಬೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. Here we need critical thinking. Even ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಸಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದಿಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು? We were thinking for alternative ways. ಬರೇ ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾ? ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಎರಡ್ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸಿತು? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮ್ಯಾಮ್. ಬೇರೆ ತರನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಾಡದೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ಅನಿಸಿತು. ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಒಂದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸುತ್ತುಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದನೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಆ ಪಜಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು 15 ಬರ್ಬೇಕು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಮೊನಾಟನಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಹೈ ರೇಂಜ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕೆಲವರು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕೆಲವರು ಪೊಯಮ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ರೋಸಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೊಯಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಮೇಡಮ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತರ.
ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸಿತ್ತು. ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಯಾರು ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಜು ಮೇಡಮ್, ಮಂಜು ಭಾರ್ಗವಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್? ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುರಂಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್, critical thinking andre it is not like we should not accept anything blindly. It should be based on the facts anta yen agutte annodu yochane ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಜಾನಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ we have to judge anta ಆತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಈ ತರ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ತರ ಮಂತ್ರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಧಾರ ಏನಿದೆ, ಆತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳೇನಿದಾವೆ, ಕಾರಣಗಳೇನಿದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನನ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ತರ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೊರತು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯುವ ಜನರು, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತಿದ್ದನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ನಡಿಬಹುದು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಬ್ಲೈಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಬದಲು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾನ ಅವ್ರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರು, ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅವರು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ, ಅವರು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಹಫಜಾರ್ಡ್ ವೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 5-6 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ತರ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ,
ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಇದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀನ್ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ, ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡಮ್, ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಅದೇ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ, ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ, ನಾನು ಈ ತರ ಮನ್ಸಿಸಿ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೋಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಡೋಲೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ಮಂತ್ರದ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ತರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಬದಲು, ಯಾಕಾಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು, ಇದೇ ತರ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವ್ರು ಬೇಕಿದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್? ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವೇನೇನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಐಡಿಯಾಸೂನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ, ಏನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೀಮ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅದು ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಅವರು ಸೇಮ್ ಇದು ಮೋರಲೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೈಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಈ ತರ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅಯ್ಯೋ ರಾಕ್ಷಸರು, ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ಇಬ್ರು ಯಾರಿಬ್ರು? ಅದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಹೇಳಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ
ನಾನು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಂತ ಪೆದ್ದ ಮಾರೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ತಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವನೆ. ಎಂತ ಮೂರ್ಖರು ಮಾರೆ, ಕತ್ತೆ ಇದ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಹೌದು ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಕತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಒಬ್ರು ಏನಂದ್ರು ನೋಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಡತಿನ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಎಂತ ಪೆದ್ದ ಇವನು, ತಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರು ಇಬ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವ? ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್? ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಒಂಥರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ. ಈ ತರ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಈ ತರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು 5 minutes ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ರೋಸ್ಲಿನ್. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಅವಳ ಡೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಅದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ದೂರಿಂದ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಡಮ್, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಟಿಲ್ ನೌ ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ನೈಸ್ಲಿ, ಯು ವೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, and all of a sudden you find that she's not
showing any interest in the class. She's not having concentration. She's not doing the work that is assigned to her and all that. Then you pick that child and you try to communicate with the child, try to find what is the problem behind all these things. And having analyzed what actually could have been the problem, you try to solve that problem. Try to communicate with her from her psychological perspective, and try to resolve that issue at that level. Okay. Yeah, good. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಸ್, have you come across any problem behavior with your students, or have you tried to give suggestions or any solve problems? Yeah, okay. Like we have felt that problems are relative to the students. It need not be the same to each student. Yeah. The problem may be the same, but it is having a different level of understanding from the point of view of different students. Okay, ma'am. Okay. I think you already tried to solve your students' problem in your own way. I think like how this problem solving and critical whether it has helped you this session, whether it has given any Definitely, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. Ma'am, definitely. Yeah. Like we have been given new areas, like some untouched areas which we can explore now. Because they might. Yeah. Okay, I think by using this problem, we can teach this problem solving and critical thinking to our students, and we can help them to solve whatever the problem they come across. Might be whether it is a mild, moderate, or severe, whichever it might, because these problems may differ from each one to from one student to another student. So we can teach them some problem solving steps and critical thinking things, how they can think, in which are the way they can plan their solutions. These things we can teach them, and we can help them to solve the problems which they face in the school or home or outside, in society. So I think I'll end my session here. Yeah, over to Nalina ma'am. Nalina ma'am. Hi, madam. I'll end my session, ma'am. I'm ending my session, ma'am. Okay, ma'am. Yeah. So dear participants, there was a slight error in mentioning the topic of today. We regret the error. Today's topic was problem solving, which Madam deliberated. So she spoke at length on today's topic, that is problem solving. It was a very enlightening and highly interactive session. Madam touched upon many issues regarding problem solving, mechanisms involved in change, different problem solving strategies like identifying problems, generating solutions, and implementing and selecting best solutions. And also she spoke about critical thinking and its application under different situations. We had a great time having you all, dear participants. Looking forward to many more of such workshops, engaging more people on a greater level. Wish our participants a great success in all their pursuits. Now
may I request Professor Shubha, Assistant Professor and Head of the Department of Commerce, to propose vote of thanks. Thank you. Good afternoon, one and all. I would like to start with a quote. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it, by William Arthur. I would consider it as a privilege to propose vote of thanks to all dignitaries present today. On behalf of Government First Grade College, Bidadi, I would like to extend my generous thanks to Dr. Shamla Ma'am, NSS Coordinator, College of Nursing, NIMHANS, for sparing her precious time. Ma'am, I assure you that all your tips will be used by us to solve problems. And this is what the students are facing now. So we will have, first we have to learn problem solving techniques and teach our students to solve, to use those techniques. Thank you, ma'am. I would also like to thank Dr. Katyayani ma'am for her continuous support. Thank you, ma'am. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. We have been fortunate to be backed by a team of proactive and dedicated staff at our institution. A special mention to our respectful principal, Professor Jagadamba ma'am, for being a catalyst that stimulated us to do our best and standing as a pillar of strength. Thank you, ma'am. I would like to thank our NAC coordinator, Professor Radha ma'am, HOD, Department of English, for organizing such a wonderful program. With our wholehearted efforts, the program is at a great success. Thank you, ma'am. I would like to thank Professor Nalinakshi ma'am for her immense contribution for this program. Thank you, ma'am. I would like to thank our beloved Professor Shivashankari ma'am, website coordinator, for taking the initiative of hosting this program. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I would like to thank Professor Kishwar Sultana ma'am, HOD, Department of Political Science, for being today's Master of Ceremony. Thank you, ma'am. The program went on very smoothly. I would like to thank teaching and non-teaching staff of our college for constant support to conduct this program. At last, I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the workshop for their presence and contribution to make this workshop a great success. Kindly join for tomorrow's session at the same time. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Shamla ma'am. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, Shamla ma'am. It was a very good session, ma'am. Thank you.